Company accounts and issue shares. Now we are moving on to the second module, that is company accounts and issue shares. Uh, First we will be discussing about what is the meaning of a company. Before that, let me tell, we have created company form of organization in order to overcome the limitations of sole proprietorship as well as the partnership organizations, because these organizations have many limitations like limited capital, unlimited liability, instability, all these things. In order to overcome all these limitations, we have created company form of organization. Now we will discuss what is the meaning of a company. Before that, let me tell, this word company have derived from two Latin words, that is cum and penny. So cum means together and penny means bread. So together, okay. So the meaning of company is association of person who take their meals together. In simple words, we can say that a company is actually an association of persons who come together for a common purpose. Here, what is the purpose? They will have coming for in order to carry out the particular business. Now we are moving on to the definition of company. First one, according to Lord Justice Hannay, a company means is an artificial person created by law with perpetual succession and common seal. A company is actually an artificial person which is created by the law, which is having perpetual succession. Perpetual succession means even if the founders of the company died, okay, the company will be still continue their existence, and the ownership of the company is separated from the company as well as the owners are separate legal entity. It is separate league. A company itself is a separate legal entity and it is having a common seal. Next, according to Companies Act 2013, Section 2 and Subsection 20, it defines a company. A company is a registered under this Act or under any previous Companies Act. So if a company means any company which is registered under Companies Act 2030 or any other previous year's act, okay, so that can be considered as a company. So the major act, okay, as the Companies Act 1956. After that, this Companies Act 2013 came. അപ്പം കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റിയാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ഓണേഴ്സും കമ്പനിയും നമ്മൾ ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയും അതിൻ്റെ കമ്പനിയെയും അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം ഞാനൊരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തു, ഞാനും ആ കമ്പനി ഒന്നാണോ? അല്ല. ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പനിയിൽ മുടക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അത് ആ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, എന്നോടുള്ള ലയബിലിറ്റി, ഈവൻ ഇഫ് ഐ ആം ദി ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദാറ്റ് കമ്പനി ഓൾസോ. അപ്പം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടി പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കമ്പനി. Next, we will be discussing about the various characteristics of a company. First one, it is a voluntary association of many persons. So, company is actually a voluntary association of a group of persons. And second one is that it has separate legal entity or the existence apart from its members. Okay, അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം, മെമ്പേഴ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി. അതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സിനെയും ആ കമ്പനിയെയും നമ്മൾ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ മുടക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു അസറ്റ് എന്താണ്, ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഓണേഴ്സിനോട്, ആ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആളോടുള്ള ഒരു ബാധ്യതയാണ്. So it is company is considered as a separate legal entity. Third one, it has perpetual succession.
perpetual succession means it will be continuing its existence even if the founders of the company has died. അല്ലേ, ഈ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി അവരതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും ഈ കമ്പനി അവിടെ നിലനിൽക്കും. അല്ലേ, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതോടുകൂടി കമ്പനി പൂട്ടിപ്പോകുന്നില്ല, സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദർ എക്സിസ്റ്റൻസ്. Fourth one, it is an artificial person created by law. Fifth one, the liability of the shareholders is limited to the extent of value of shares held by them. അത് നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിലും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലും കണ്ടു. ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ, ആ ടോട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയാണോ അത്രത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്കും അതിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത മെമ്പേഴ്സിനും ലയബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പിനും പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലും ദേ ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണോ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അത്രത്തോളം ലയബിലിറ്റിയെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ 5 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർസ് 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലയബിലിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ആ ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപയെ വരുന്നുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് കോമൺ സീൽ. So this is considered as, that common seal is considered as the signature of the company. And next one is it is managed by the board of directors. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും കൂടി അല്ല ആ കമ്പനി മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അവരാണ് നമ്മുടെ ആ ഓർഗനൈസേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനീസ് ആർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ. അപ്പം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഷെയർസ് ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഷെയർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ആ ഷെയർ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർ വിറ്റ് നമുക്ക് വേറെ ഷെയർ വാങ്ങാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള കയ്യിലുള്ള ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് വിൽക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ദി ഷെയർസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ആർ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി മസ്റ്റ് ഹാവ് മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ₹1 lakh as well as a public company must have minimum paid up capital of ₹5 lakh. അപ്പം ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുണ്ട്, പബ്ലിക് കമ്പനിയുണ്ട്. അല്ലേ, പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ദി പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ്. പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 51% ഓഫ് ദ ഷെയർസ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പബ്ലിക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത്. മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയർസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഷെയർസും ആരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും, പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും. അപ്പം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ, പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ₹1 lakh വരണം. അതേപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് കമ്പനിയുടെ കേസിൽ മിനിമം പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ₹5 lakh ഉണ്ടായിരിക്കണം. These are the various characteristics of a company. Now we are moving on to the books of accounts maintained by the companies. സോ നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരം, കമ്പനീസ് ആക്ട് 2013 പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി സർട്ടൈൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അവരുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മസ്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പം ആസ് പെർ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ 2 and subsection 13 ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 2 subsection 13 അവർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് all the sums of money received and expended by the company and the matter in respect of which the receipt and expenditure has taken place. അതായത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു, എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ്സും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു, എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ചിലവഴിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ദ സെയിൽസ് ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. നമ്മൾ പർച്ചേസ് നടത്തിയതും സെയിൽസ് നടത്തിയ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം.
തേർഡ് വൺ, ഓൾ ദി അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ കമ്പനി. ആ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സും ലയബിലിറ്റീസും എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എന്തെല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഐറ്റംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് as may be prescribed under section 148 in case of a company which belongs to any class of companies specified under this section. അപ്പം all the items of cost അല്ലേ, കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഐറ്റംസും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എ കമ്പനി അണ്ടർ സെക്ഷൻ 2 and subsection 13 of the Companies Act 2013.